presented by Paulomi Estates, associated by Vasavi Group, Giridhare Constructions, Indis Group, Swargasima Sandalwood Farms Private Limited, Fortune View Private Limited, Sadguru Homes, Surya International, Nikila Constructions and Developers. Hi, hello. రియాలిటీ సెక్టర్ విశేషాలు, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందించే మీ ఎవర్గ్రీన్ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ ప్రెజెంటెడ్ బై పౌలోమి ఎస్టేట్స్ కి స్వాగతం. బయట సూర్యుడు నిప్పులు కురిపిస్తున్నాడు. ఓ పక్క వేడి, మరోవైపు ఉక్కపోతతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతున్నాం. ఇట్లాంటి ఈ టైంలో రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ లోని తాజా కబుర్లు చెప్పి మిమ్మల్ని కూల్ చేసేందుకు మీ ముందుకు వచ్చింది సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ ప్రెజెంటెడ్ బై పౌలోమి ఎస్టేట్స్. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ బిగిన్ ది షో. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్కింగ్ విమెన్ కు పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులు ఎదురవ్వకుండా సాహస్ పేరిట ప్రభుత్వం ఓ కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వెబ్సైట్, ఫోన్ ద్వారా వేధింపులకు గురైన బాధితులకు సాహస్ ద్వారా తగిన సహాయం అందిస్తారు. సాహస్ కార్యక్రమానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అడిషనల్ డీజీపీ విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ శిఖా గోయల్ గారు రియల్ సిటీకి ఇచ్చిన స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో వివరిస్తున్నారు. లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్. Telangana has the highest percentage of working women in the country as per the National Health and Family Survey of 2022. This is a living testimony to the fact that Telangana workplaces are safe for women. However, we do believe that there is always a scope for improvement, and therefore Women Safety Wing has started a program called Sahas. Sahas, our initiative in collaboration with the industry bodies, is our commitment for providing this generation and future generation of working women extremely conducive and supportive working environment. Under Sahas, a dedicated microsite has been created on the website of the Women Safety Wing. This can be reached once you reach the Women Safety Wing website. On clicking this microsite, a lot of information on workplace safety is available. It has a chatbot, a forum, and lot of information which a woman can access. It will link you to experts, both legal experts as well as experts in the field of POSH Act. A woman can access this by joining to our website. Also, it provides organization the facility to create internal committees, how to establish them, what should be their composition, training for these internal committees. We also would be providing support to internal committees in any way which they need, whether it is by way of training or by way of any case in which they want any kind of legal support. Sahas is our attempt to make sure that our working places are much more safer than they are already. Thank you. Jai Hind. రీసెంట్ గా జరిగిన సాహస్ లాంచింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో సిఐ తెలంగాణ చాప్టర్ చైర్మన్ సి శేఖర్ రెడ్డి గారు, క్రెడై హైదరాబాద్ ప్రధాన కార్యదర్శి వి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు హాజరయ్యారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగం తరఫున ఉద్యోగుల రక్షణకు కట్టుబడి ఉంటామని, వేధింపులను ఎదుర్కొనేలా చైతన్యాన్ని కలిగిస్తామని బిల్డర్ కమ్యూనిటీలు ముందుకొచ్చాయి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉమెన్ సేఫ్టీ విషయంలో సహాస్ అని ఒక కార్యక్రమం చేపట్టింది. దీంట్లో ఏంటంటే ఉమెన్ కు ఒక ఎంపవర్మెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉమెన్ వాళ్ళ యొక్క వర్క్ ప్లేస్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ కూడా వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా ఈ యొక్క ఏవైతే అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ సహకారంతో ఒక ఫస్ట్ లెవెల్ అన్నట్టు పోలీస్ వాళ్ళ దగ్గరికి రాకముందే ఉమెన్ వాళ్ళకి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే కూడా వర్క్ ప్లేస్ లో ఈ అసోసియేషన్స్ కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఒక అసోసియేషన్ లో ఒక కౌన్సిలింగ్ లాంటి ఒక సెల్ పెట్టుకొని వాళ్ళ మెంబర్స్ నుంచి వాళ్ళ మెంబర్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఆ స్టాఫ్ ఈ అసోసియేషన్ కు కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఇనిషియల్ గా కొంత కౌన్సిలింగ్ చేయడానికి దోహదపడుతుంది. సాహస్ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ విచ్ ఇస్ promoted by state government to Shikha Goyal garu in charge for this entire concept. She is a very dynamic officer. She has taken initiative and CA is part of the steering committee. There are many associations on part of this. It's a very good initiative. Definitely CA tarafuna whatever support is required, we will take it up. It's a good initiative taken by Shikha Goyal ma'am. She is a woman, she has that desire, she has that passion to do something good. So that's how this always motivate us. We don't know any organization whether people will be suffering or not, but this initiative gives some kind of maybe support system
they will find some kind of, they will feel like someone is there for me if something is going wrong and all that. This initiative will definitely help in the long run, ma'am. So we are there from ma'am. CREDAI Hyderabad will be supporting this kind of initiative of you in the future also. And thank you for taking this initiative and thank you for all. గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ కు ఇప్పుడు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా కార్బన్ ఉద్గారాల నివారణ కోసం ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అనే భావన విపరీతంగా వృద్ధి చెందగా కోవిడ్ మహమ్మారి విధ్వంసం తర్వాత సామాన్య ప్రజలు కూడా ఆరోగ్యానికిచ్చే ప్రాముఖ్యత గణనీయంగా పెరిగిందని చెప్పాలి. ఇది విశ్వవ్యాప్తంగా గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ భావన పెరిగేందుకు దోహదం చేస్తోంది. పర్యావరణ హితమైన భారీ నిర్మాణాలను ప్రోత్సహించేందుకు ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ IGBC విశేష కృషి చేస్తోంది. ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ గ్రీన్ రేటింగ్ చేస్తుంది ప్రాజెక్ట్స్ కు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. కమర్షియల్ అయినా రెసిడెన్షియల్ అయినా అబౌట్ 31 రేటింగ్స్ మనం డెవలప్ చేసినాము. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 10,000 ప్రాజెక్ట్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ మన దగ్గర రిజిస్టర్ అయినాయి. 10.26 బిలియన్ స్క్వేర్ ఫుట్ గ్రీన్ ఫుట్ ప్రింట్ మన దగ్గర రిజిస్టర్ అయింది. ఇది సెకండ్ లార్జెస్ట్ గ్లోబల్లీ. త్వరలోనే మనం గ్లోబల్ లీడర్స్ కూడా అవుతాం ఇందులో. అదే విధంగా మనకు ఒక 6,400 ప్రోడక్ట్స్ గ్రీన్ ప్రో అని గ్రీన్ ప్రోడక్ట్ గా ఒక సర్టిఫికేట్ చేయడం అయింది. ఆల్మోస్ట్ 95% ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి ఇండియాలో ఇప్పుడు గ్రీన్ ప్రోడక్ట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మన తెలంగాణలో ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం, గ్రీన్ క్రూసేడర్స్ అని. గతంలో ఎడిషన్ 1 చేసినప్పుడు అబౌట్ 30 ప్రాజెక్ట్స్ ఒక సింగిల్ రిజిస్టర్ అయినాయి. గ్రీన్ క్రూసేడర్స్ సెకండ్ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు 38 ప్రాజెక్ట్స్ రిజిస్టర్ అయినాయి. ఈ మధ్య లాస్ట్ మంత్ మనము థర్డ్ ఎడిషన్ చేసినాము గ్రీన్ క్రూసేడర్స్. అబౌట్ 50 ప్రాజెక్ట్స్ 8 మిలియన్ స్క్వేర్ ఫుట్ సింగిల్ డే డెవలపర్స్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేషన్ వైడ్ కూడా క్రెడాయ్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఒక కాల్ తీసుకున్నారు. మేము కూడా అక్రాస్ ద కంట్రీ 2030 వరకు ఒక 4,000 ప్రాజెక్ట్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ 2 years లో ఒక 1,000 ప్రాజెక్ట్ చేస్తామన్నారు. సో నేషన్ వైడ్ కూడా గ్రీన్ క్రూసేడర్స్ ప్రోగ్రామ్ మేము లాంచ్ చేసినాము. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అబౌట్ 300 to 500 ప్రాజెక్ట్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. డెవలపర్స్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫ్యూ డేస్ లో రిజిస్టర్ చేస్తారనుకుంటున్నాము బిఫోర్ 5th of June, విచ్ ఇస్ ది వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే. ఈ సందర్భంగా మేము ఇంకొకటి కూడా నెక్స్ట్ ఒక స్టెప్ తీసుకున్నాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కూడా సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది. మేము ఎక్స్క్లూజివ్ గా గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్ ది ప్రాపర్టీ షో పెడుతున్నాం July 29th and 30th హైటెక్ సిటీలో. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈవెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, దే ఆర్ ద పార్ట్నర్స్. ఇక్కడ మేము IGBC ఫ్రీ సర్టిఫైడ్ గానీ సర్టిఫైడ్ ప్రాజెక్ట్స్ మేము ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాము. ప్లస్ గ్రీన్ ప్రోడక్ట్స్, గ్రీన్ టెక్నాలజీ, గ్రీన్ సర్వీస్ కూడా చేస్తున్నాం. ఇది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ ఆర్ మేబీ ఇన్ ద వరల్డ్ లోనే ఫస్ట్ టైం కావచ్చు. ఇలాంటి ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రాపర్టీ షోస్ ఎవరు చేయలేదు. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది, గ్రీన్ రేటింగ్ అనేది ప్రజల్లోకి చొచ్చుకొని పోవాలా అనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాము. రాబో కాలంలో దీని గురించి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎంతో ఇష్టంగా నిర్మించే ఇంటికి మరింత అందాన్ని, సౌకర్యాన్ని ఇచ్చేది ఇంటిలోని ఎక్విప్మెంట్. ముఖ్యంగా బాత్ అండ్ లైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంటికి ఎంతో సొగసును పెంచుతుంది. వీటిలో క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ కోసం అన్వేషిస్తే కనిపించే మొదటి పేరు సూర్య ఇంటర్నేషనల్. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సంస్థ ప్రాజెక్ట్స్ వాడకుండా కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తేమీ కాదు. దాదాపు 35 సంవత్సరాలుగా తెలుగు ప్రజల్లో పెనవేసుకుపోయిన బంధం సూర్య ఇంటర్నేషనల్ ది. ఆదిలాబాద్ మొదలుకొని శ్రీకాకుళం వరకు సూర్య ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ విస్తరించి ఉంది. సొంత సప్లై చైన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి టౌన్ కు మెటీరియల్ ని పంపిణీ చేస్తూ అందరికీ ఫేవరెట్ గా ఎదిగింది. సూర్య ఇంటర్నేషనల్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ జాగ్వార్ కు తెలుగు స్టేట్స్ లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా వ్యవహరిస్తోంది. కాస్మో డ్యూరబుల్ పేరుతో ఎస్కో, నిరాలి బీజీ, ఈ బ్యాంక్స్, వాక్స్, వెల్స్పన్ అనే ప్రొడక్ట్స్ ని సప్లై చేస్తుంది. ఇంటిలోని అట్మాస్ఫియర్ ఎలివేట్ అవ్వడానికి, వర్క్ ఎఫిషియన్సీ పెరగడానికి క్వాలిటీ లైటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి అనుగుణంగా జాగ్వార్ లో ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్, కమర్షియల్ ఇలా ప్రతి అవసరానికి కావాల్సిన జాగ్వార్ లైటింగ్ తయారు చేస్తోంది. వీటిని 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతి పట్టణానికి తీసుకెళ్లి ప్రతి ఇంటిలో ఆనంద కాంతులు నింపడంలో సూర్య ఇంటర్నేషనల్ ఎంతో కృషి చేస్తోంది. కేవలం సేల్స్ వరకే పరిమితం కాకుండా ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్ లోనూ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండటంతో సూర్య ఇంటర్నేషనల్ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నంబర్ 1 డీలర్ గా ఈ సంస్థ ఎదిగింది. సూర్య ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా జాగ్వార్ లైటింగ్ తోనే హైదరాబాద్ లో ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ విజిటింగ్ స్పాట్ అయిన దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జికి వెలుగులద్దారు.
హరినాథ్ గారు వెల్కమ్ సార్. అన్ని ప్రీమియం బ్రాండ్స్, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ కి సెట్ అయ్యేటువంటి బ్రాండ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. లైటింగ్ లో చూసుకున్నా, శానిటరీలో చూసుకున్నా కూడా అందరికీ కావాల్సిన అన్ని లగ్జరీ అండ్ నాన్ లగ్జరీ అన్ని ఐటమ్స్ సూర్య ఇంటర్నేషనల్ లో మనకి వీళ్ళు కొన్ని దశాబ్దాలుగా అలా సప్లై చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ రోజు ముఖ్యంగా వి వాంటెడ్ టు నో సంథింగ్ అబౌట్ లైటింగ్. సో లైటింగ్ లో ఇప్పుడు కొత్త లైటింగ్ ఏమొచ్చింది, 10 years బ్యాక్ ఇప్పటికి లైటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎలా డెవలప్ అయింది? ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు ఉంటారండి. ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే కాకుండా ఇల్లాలికి దీపం కావాలి కాబట్టి ఆ లైటింగ్ అనే దానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందండి. లైటింగ్ లో క్వాలిటీ లైటింగ్ ఉండటం వల్ల ఇంట్లో ఉండే ప్రతి వారికి ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది అండ్ ఒక విధమైన ఇంపాక్ట్ వస్తుంది, ఒక విధమైన అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దానికి అనుబంధంగా దానికి అనుగుణంగా జాగ్వార్ సంస్థ మేము ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న లైటింగ్ అంటే జాగ్వార్ లో శానిటరీ వేరు, షవర్ ఎంక్లోజర్స్, షవర్ ప్యానల్స్, వర్ల్పూల్, తర్వాత స్పాలు, తర్వాత శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు కానీ చాలా మందికి లైటింగ్ ఉందని తెలియదు. కానీ మేము లైటింగ్ గత 10 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నా. ఇప్పుడు మా సొంత ఫ్యాక్టరీ అంటే కంపెనీ యొక్క సొంత ఫ్యాక్టరీ భివాడిలో రాజస్థాన్ లో పెట్టి అన్ని వర్టికల్స్ అంటే జస్ట్ లైటింగ్ అంటే ఏదో ఒక బల్బ్ అనో లేకపోతే ఒక డౌన్ లైట్ అనే కాకుండా అన్ని అంటే ఇండోర్ లైట్, అవుట్డోర్ లైట్, కమర్షియల్ లైట్ అండ్ డిజైనర్ లైట్. మీకు ఇంకోటి అండి, మీకు గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రొడక్ట్ అండ్ ఈ ప్రొడక్ట్ 44 దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. అంటే మన గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రొడక్ట్ గా ఉంటూ ఇండియన్ ఎంఎన్సీ కంపెనీ అన్నమాట. జాగ్వార్ లైటింగ్ లో ఇప్పుడు మేము దుర్గం చెరువు లైటింగ్ మేము చేసామండి. అట్లాగే అయోధ్య టెంపుల్ కి సుమారుగా 100 కోట్ల ఆర్డర్ మాకు వచ్చిందండి. ఇవన్నీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ అండ్ సర్వీసెస్. మేము మొత్తం డిజైన్ చేసి ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకుంటారంటే కమర్షియల్ బిల్డింగ్ కానీ లేదా రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ కానీ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్న దాని నుంచి స్పెసిఫికేషన్ వాళ్ళ ఆర్కిటెక్ట్ మాతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మేము వాళ్ళకి సొల్యూషన్స్ ఇస్తాం. అంటే వీల్ హ్యావ్ డిజైనర్స్ విత్ అస్, వీ హ్యావ్ టోటల్ సొల్యూషన్ బేస్డ్ సేల్స్ వీ డూ ఇట్. వీ జస్ట్ వోంట్ గివ్ లైట్ ఇచ్చేసి అక్రాస్ ద టేబుల్ మేము అమ్మేసి ఏమండి మా బాధ్యత అయిపోయింది అన్న కాకుండా వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సొల్యూషన్ అండ్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ ఎఫెక్టివ్ గా చేయటం వల్ల ఈ రోజున నంబర్ 1 బ్రాండ్ గా ఇండియాలోనే కాకుండా 46 దేశాల్లో మన ప్రొడక్ట్స్ వెళ్ళటం జరుగుతుందండి. మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఏరియాలో మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్ లో మోస్ట్ బిలీవబుల్ బ్రాండ్ అండ్ మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తే అంతకన్నా మోస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఇంకేముంటుంది చెప్పండి. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లోనూ కస్టమర్లకు మోస్ట్ బెనిఫిట్ లభించాలన్న కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తున్నటువంటి రియాలిటీ సంస్థ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. అందుకే ఈ సంస్థ ప్రాజెక్ట్స్ కొద్ది కాలంలోనే క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ గా మారిపోతాయి. మంచి ప్లానింగ్ తో తక్కువ ఖర్చు, డిఫరెంట్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కారణంగా ఇండస్ట్రీలో ఇంకెవ్వరూ ఇవ్వలేని ప్రైస్ కే స్వర్గసీమ ప్రాపర్టీస్ అందజేస్తుంది. చక్కటి ప్లానింగ్ కు పేరొందిన రియాలిటీ సంస్థ స్వర్గసీమ శాండిల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ భూమిపైనే స్వర్గాన్ని తలపించేలా ప్రాపర్టీలను డెవలప్ చేయడం ఈ సంస్థ ప్రత్యేకతగా చెప్పొచ్చు. ఈ సంస్థ లేటెస్ట్ గా భారీ విస్తీర్ణంలో డెవలప్ చేస్తోన్న హౌసింగ్ ప్రాజెక్టు సుఖేతన 100కు పైగా ఎకరాల విస్తీర్ణంలో షాద్ నగర్ పరిగి రూట్ లో అన్ని అనుమతులతో ఈ ప్రాజెక్టును లాంచ్ చేసింది. హాయ్ సార్, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్ అండి. చంద్రశేఖర్ గారు, సుకేతన ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ అయింది. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ కస్టమర్స్ సుకేతనం చూసి ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు? మీరు చూసారు, ఇంతమంది వచ్చారు, చాలా బుకింగ్స్ అయ్యాయి, చాలా సంతోషంగా ఉంది. చంద్రశేఖర్ గారు, మామూలుగా మీ సిరోడసీమ 1 and 2 బెంగళూరు హైవేలోనే ఉంది అండ్ ఇది కూడా బెంగళూరు హైవేలోనే తీసుకున్నారు కదా. సో ఈ లొకేషన్ ఏంటి మరి మీకు బాగా దగ్గరైన లొకేషన్, మీరు అక్కడ ఎక్కువ ఎందుకు చూస్ చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే అండి, నేను రియల్ ఎస్టేట్ లో 15 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత నేను సొంతంగా వెంచర్లు వేయాలని రీసెర్చ్ చేస్తే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మరో బాచిపల్లి, మరో మియాపూర్ లాగా, మరో నిజాంపేట రోడ్ లాగా బాగా ఒక 10-15 ఏళ్లలో బాగా గ్రో అవ్వాలంటే ఏ ఏరియా అవుతుందని నేను చూస్తే నాకు అప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే షాద్ నగర్ ఏరియా బాగా డెవలప్ అవుతుందని తెలిసింది. దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఈ హైదరాబాద్ నగరానికి డబ్బు సోర్స్ మొత్తం కూడా ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచేనండి. ఈ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ రంగాలు అభివృద్ధి చెందక ముందు హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ ఒక ఫేజ్ అనుకుంటే ఇవి డెవలప్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మరో ఫేజ్ కి వెళ్ళిపోయాయండి. అయితే మనకి నిజాంపేట కానివ్వండి, బాచుపల్లి కానివ్వండి, బోరంపేట, మల్లంపేట ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజున కనీసం 60,000 లక్ష రూపాయలు గజం ఉన్న ప్రాంతాలండి. ఇవన్నీ నేను చూస్తుండగానే 100 రూపాయలు ఉండేదండి గజం. మీకు చాలా మందికి ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. అలాంటి 100-200 రూపాయల నుంచి గజం లక్ష రూపాయలకి వెళ్ళిపోయిందండి. అంత అభివృద్ధి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని చూస్తే ప్రతిదానికి కూడా ఏదో ఒక లాజికల్ కంక్లూజన్ ఉంటుందండి. అదేంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు, ఈ సాఫ్ట్వేర్ రంగాలు వీటన్నిటికీ దగ్గరగా ఉంది షాద్ నగర్ ఏరియా అండి. ఈ రోజు మనం
ఫినాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి షాద్ నగర్ వెళ్ళాలంటే గంట కన్నా తక్కువ సమయంలోనే వెళ్తామండి. అదే సమయంలో నిజాంపేట, బాచిపల్లి ఇలాంటి వెళ్ళాలంటే గంట కన్నా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. పైగా చాలా టీడీఎస్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఉదయం ట్రాఫిక్ లో ఒక అరగంట ఉండాలి, సాయంత్రం ఒక అరగంట ట్రాఫిక్ లో ఉండాలి. ఇల్లు చేరేటప్పటికి మనసంతా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అదే షాద్ నగర్ అనుకోండి, విశాలమైన రోడ్లు, ప్రశాంతంగా వెళ్ళొచ్చు, ధర చాలా చాలా తక్కువ ఉందన్నమాట. అందుకని ఆ ఏరియాని ఎంచుకోవడం జరిగింది. నా అంచనా ప్రకారం ఈ 5 సంవత్సరాల్లో షాద్ నగర్ ఏరియాలో కనీసం 5 రెట్లు ధరలు పెరిగాయండి. ఇంకా 5 రెట్లు కాదు, ఇంకో 50 రెట్లు ధరలు పెరిగేంత పొటెన్షియాలిటీ ఉంది అక్కడ. అందుకని నేను షాద్ నగర్ చుట్టుపక్కల భవిష్యత్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంచర్ వేయడం జరిగింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేరుకోవాలంటే హైదరాబాద్ నుంచి షాద్ నగర్ వైపు వెళ్ళాలి. సాధారణంగా మనం షాద్ నగర్ వైపు వెళ్ళేటప్పుడు కొత్తూరు దగ్గర లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి వెళ్తాం, అంటే బైపాస్ రోడ్డు. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు కొత్తూరు నుంచి స్ట్రైట్ రోడ్ లో షాద్ నగర్ బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పరిగి రోడ్డు అంటారు, ఆ రోడ్లో వెళ్ళాలి. ఆ రోడ్లోనే ఎలికట్ట దగ్గర మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ డేటా సెంటర్ ఉంది. ఈ డేటా సెంటర్ దాటి ఇంకా ముందుకెళ్తే కొందుర్గు అని మండల హెడ్ క్వార్టర్ వస్తుంది. ఈ కొందుర్గు మండల హెడ్ క్వార్టర్ 5 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది ఈ ప్రాజెక్టు. చెరుకుపల్లి అనే విలేజ్ లో ఉందన్నమాట. మా సైడ్ నుంచి రెసిడెన్షియల్ గా పూర్తిగా సెక్యూర్ గా వాళ్ళు ఉండటం కోసం సరిపోయిన అన్ని వస్తువులు కల్పిస్తాం. ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ డెవలప్మెంట్స్ అన్ని అయ్యి ఇల్లు కట్టుకోవడం కోసం ఫైనల్ అప్రూవల్ రావడానికి నా ఎక్స్పెక్టేషన్ 1 year పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా, అంటే నెక్స్ట్ సమ్మర్ కల్లా కూడా మేము ఇందులో విత్ స్విమ్మింగ్ పూల్, రిసార్ట్ ఫెసిలిటీతో సహా అన్ని డెవలప్మెంట్స్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని కస్టమర్స్ కి అందిస్తామని చెప్తున్నాను. హైదరాబాద్ సిటీలో రేసు గుర్రాలకు మించిన రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలున్న ఈస్ట్ సైడ్ అయినా, ఐటీలో మేటుగా నిలిచిన వెస్ట్ సైడ్ అయినా ది బెస్ట్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని డెవలప్ చేసే సంస్థ ఏది అంటే మరో మాట లేకుండా వినిపించే పేరు వాసవి గ్రూప్. 3 దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంలో ఎందరో కస్టమర్ల కలలకు ప్రతిరూపంలో నిలిచిన ఘనత వాసవిది. ఆకాశాన్ని తాకే హైరైజ్ టవర్లు, ఐకానిక్ కన్స్ట్రక్షన్స్ తో మోడర్న్ పీపుల్ కలలకు ప్రతిరూపంలా నిలిచే విధంగా ప్రాజెక్ట్స్ ని డెవలప్ చేస్తూ హైదరాబాద్ రియాలిటీ రంగంలో అగ్రగామిగా నిలుస్తోంది ఈ సంస్థ. హైదరాబాద్ లో ఏ ఏరియా అయినా, ఏ సెగ్మెంట్ లో అయినా కస్టమర్లకు నచ్చేలా, వారు అన్ని విధాలుగా మెచ్చేలా ఐకానిక్ ప్రాజెక్టులు డెవలప్ చేస్తూ రియాలిటీ రంగంలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న సంస్థ వాసవి గ్రూప్. ఇప్పటి వరకు 30 రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 25,000 మందికి సొంతింటి కలను సాకారం చేసింది ఈ సంస్థ. 17 కమర్షియల్ ప్రాజెక్టులతో పాటు 4,510 అపార్ట్మెంట్స్ ను ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్మించి కస్టమర్ల మన్ననలు సాధించింది వాసవి గ్రూప్. మీరు ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు సార్? అంటే ఆ ప్లానింగ్ అండ్ క్లారిటీ ఎలా ఉంటుంది? ప్లానింగ్ విషయంలో మేము అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామండి. ప్రతి ప్రాజెక్టు ఐకానిక్ గా ఉండాలని, డిజైన్ మోడర్న్ గా ఉండాలని అనుకుంటాము. ప్రతి కస్టమర్లకు సేవలు అందించడంలో రాజీ లేకుండా అన్ని విధాలుగా వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండేలాగా మంచి ఆర్కిటెక్ట్, బెస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టాండర్డ్స్ చేసుకుంటూ మంచి థీమ్, అల్ట్రా ప్రైమ్ లొకేషన్ తీసుకొని వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్ తో నిర్మాణం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తామండి. అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన మా డైరెక్టర్లు కూడా మా కంపెనీలో గ్రోత్ లో స్ట్రెంత్ అనే మాట నేను చెప్పి తీరా. నార్సింగి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ప్రీమియం లైఫ్ స్టైల్ కు అడ్రస్ గా నిలిచేలా వాసవి సంస్థ వాసవి అట్లాంటిస్ ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేస్తోంది. 8 టవర్లలో 45 ఫ్లోర్లతో దీనిని భారీగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ సిటీలో ఈస్ట్ సైడ్ డెవలప్మెంట్ హై స్పీడ్ లో ఉంది. ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, లైఫ్ స్టైల్ హబ్స్, హాస్పిటల్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్, ఇలా ఒకటేంటి రెండేంటి ఏది కావాలన్నా అందుబాటులో ఉండే ఉప్పల్ బగాయత్ లో మెట్రో స్టేషన్ కి అతి సమీపంలో 1.92 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 34 ఫ్లోర్లతో ఐకానిక్ టవర్లుగా క్రౌన్ ఈస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ని నిర్మిస్తోంది. హైదరాబాద్ లోని అన్ని ప్రాంతాలకు బెస్ట్ కనెక్టివిటీ ఉండే ఉప్పల్ బగాయత్ లో వాసవి గ్రూప్ డెవలప్ చేస్తోన్న ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ వాసవి క్రౌన్ ఈస్ట్. మెట్రో స్టేషన్ కు కేవలం 2 నిమిషాల ప్రయాణ దూరంలో 2, 3 and 4 BHKలు, స్కై విల్లాలతో ఈ ప్రాజెక్టు ముస్తాబవుతోంది. హలో అండి, ప్రెసెంట్ గా మనమైతే ఉప్పల్ బగైత్ రోడ్ పక్కనే ఉన్న వాసవి క్రౌన్ ఈస్ట్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర ఉన్నాము. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అన్ని మనకు అవైలబుల్ గానే ఉన్నాయి. పక్కనే డిమార్ట్ ఉంది, అలాగే వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లోనే మనకి మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అలాగే మనం రైట్ సైడ్ లో చూసుకున్నట్టయితే మినీ శిల్పారామం. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మనకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి.
వాసవి గ్రూప్ సంస్థ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నలుమూలలో విస్తరించిందండి. ఓపెన్ ప్లాట్స్, రీటైల్, ఐటీ పార్క్స్, రెసిడెన్షియల్ అండ్ కమర్షియల్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మేము అందించడం జరుగుతుంది. సో నగరంకు నలుమూలలో నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్ ఈ 4 డైరెక్షన్స్లో వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ని అందించుకుంటూ మేము ముందుకు పోతున్నాం. ఈరోజు మేము వాసవి క్రౌన్ ఈస్ట్ అని ప్రాజెక్ట్ను నిర్మాణాన్ని మేము చేపడుతున్నాము. వాసవి క్రౌన్ ఈస్ట్ అనే ప్రాజెక్టు ఉప్పల్ బగాయత్ లేఅవుట్లో మెట్రోకు అతి చేరువలో ఉంటుందండి. అండ్ దీనికి అన్ని హెచ్ఎండి అండ్ రేరాక్ పర్మిషన్స్ మాకు ఆల్రెడీ వచ్చాయి. అండ్ వాసవి క్రౌన్ ఈస్ట్ అనేది ఒక తలమానికంగా ఉంటుంది ఈస్ట్ హైదరాబాద్కు. ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో అతిపెద్ద టవర్స్ అండ్ ఈ ప్రాజెక్టు చాలా లగ్జరీ ఫీచర్స్ తోని రాబోతుంది. చెప్పడం తేలిక, చేసి చూపించటం కష్టం. కస్టమర్లు పెట్టిన ప్రతి రూపాయి పెట్టుబడికి ఎన్నో రెట్లు లాభం వచ్చేలా ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేస్తామని చెప్పడమే కాదు, అది ప్రూఫ్ చేసి చూపించిన ఘనత గిరిధారిది. చాలా వేగంగా ట్రెండ్స్ మారిపోయే రియాలిటీ ఇండస్ట్రీలో వరుస సక్సెస్లతో దూసుకుపోతూ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి కస్టమర్ల ఆదరణ పెంచుకుంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఘనత గిరిధారిది. సౌత్ హైదరాబాద్ వైపు డెవలప్మెంట్ ని ముందుగానే అంచనా వేసి ఇటువైపు గిరిధారి డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఈ రోజు కస్టమర్లకు లాభాల పంట పండిస్తున్నాయని చెప్పాలి. ఇటు హైదరాబాద్ సిటీలోనూ మరోవైపు జిల్లాల్లోనూ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉన్న ఏరియాస్ ని ముందుగానే అంచనా వేసి అక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ని ప్లాన్ చేయడం గిరిధారి సక్సెస్ సీక్రెట్. కస్టమర్లకు ఆనందం, వారికి చక్కటి ప్రాఫిట్స్ లభించేలా ప్లానింగ్ చేస్తూ రియాలిటీ రంగంలో బ్రాండ్ వాల్యూ పెంచుకున్న సంస్థ గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్. ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ వైపు డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ ర్యాపిడ్ గా ఉంటుందో ముందే గుర్తించి అలాంటి ఏరియాల్లో ప్రాజెక్టులు డెవలప్ చేయడం గిరిధారి కస్టమర్లకు ఎంతో కలిసొచ్చింది. మహబూబ్ నగర్ లో ప్రస్తుతం గిరిధారి డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్టులైన గ్రీన్ మెరిడియన్, గ్రీన్ కౌంటీ, వేదాంత, సీజన్ టౌన్ ప్రాజెక్టులకు సమీపంలోనే ఐటీ టవర్ అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో కొత్త సంస్థలెన్నో అక్కడ అడుగు పెట్టబోతున్నాయి. హలో సార్. హలో అండి. సార్ మీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి డీటెయిల్స్ మాకు చెప్తారా? గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్ అనేది 1 టైర్ సిటీతో పాటు 2 టైర్ సిటీస్ కూడా డెవలప్ కావాలి, డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశం దాని మీద మేము అడుగులేస్తా ఉన్నాం. డెఫినెట్ గా 100% 33 జిల్లాలో హైదరాబాద్ లైఫ్ స్టైల్ ను జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో కూడా అందియాలనేది మా ముఖ్య లక్ష్యం. దానికి అనుగుణంగానే మేము వర్క్ చేస్తా ఉన్నాం. మా గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఫస్ట్ ప్లాన్ చేస్తామో ల్యాండ్స్ అక్వైర్ చేసేటప్పుడు ఏ ఏరియా అయితే బాగుంటుంది, కస్టమర్లకు ఏ ఏరియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశం మీద 5 years ముందు నేను ఏదైతే చెప్పినో 100% ఈ రోజు అది ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయి 100% ప్రతి కస్టమర్ హ్యాపీగా ఉండి బాలనగర్ లో వేదంతా జనాలకు కూడా యాక్సెస్ ఉండేటట్టు 100% కస్టమర్లు కూడా హ్యాపీగా ఉండేటట్టు హైవేలకి మన ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటాయి. 100% రోడ్ యాక్సెస్ బాగా బ్రహ్మాండంగా రోడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. దాంతో పాటు జడ్చల్ల నేను ఫస్ట్ కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను. డెఫినెట్ గా ఆ ఏరియా మహబూబ్ నగర్ అనేది ది బెస్ట్ టాప్ ఏరియా కాబోతున్నది. మొన్నటికి మొన్న ఆల్రెడీ పోలేపల్లి సెజ్ అండ్ కంపెనీస్ కానివ్వండి, మొన్న మినిస్టర్ గారు కూడా పోయి అక్కడ అమరాజా బ్యాటరీ మొన్ననే ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఐటీ హబ్ అండ్ బై ద బై గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో కలెక్టరేట్లు అన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ చేసేసి అన్ని ఆఫీసులు ఒక దగ్గర ఉండి వర్క్ చేసుకుంటట్టు ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా. సో అట్లా ఆ ఏరియా తీసుకొని 33 జిల్లాలలో ఎక్కడైతే కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర నియర్ బై ఒక 1.5 కిలోమీటర్ 2 kilometers రేంజ్ లో మనం కూడా 25 acres 30 acres అట్లా గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్లాన్ చేసుకుని వాళ్ళకు గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రీమియం విల్లా ప్లాట్లు అందియాలని మన దగ్గర కంపెనీ దగ్గర 100% సెక్యూర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ల్యాండ్ ఒక 50 years బ్యాక్ నుంచి ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాం. క్లియర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది అండ్ బౌండరీస్ 100% ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి. చుట్టుముట్టు కాంపౌండ్ వాల్ ఆల్సో ఉంటుంది. సో సెక్యూర్, సేఫ్టీ, పెట్టిన రూపాయి వాళ్ళకి డబల్ రావాలనే ఉద్దేశం మీద ఈ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో అంటే 1 టైర్ సిటీతో పాటు 2 టైర్ సిటీస్ కూడా డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఎందుకు మా కంపెనీకి వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణకు ఆల్ స్టేట్ పీపుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ మైగ్రేట్ అవుతా ఉన్నారు. ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో కూడా వీలైనంత వరకు గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్ మంచి కమ్యూనిటీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అందిస్తే తెలంగాణలో ఎక్కడి నుంచి ఏ కారణానికి ఏ కారణానికి రావాలన్నా 2 hours జర్నీ. సో ఒక మైగ్రేషన్ కొంతవరకు ఆపొచ్చు అనే ఉద్దేశం మీద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ డెవలప్ అవుతా ఉన్నాయి, బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి 1-2 hours హైదరాబాద్ కూడా రీచ్ కావచ్చు. ప్రతి కస్టమర్ కు నేను విన్నవించేది ఏంటంటే ఒకటి క్లియర్ కట్ అన్ని పర్మిషన్లతో కూడుకున్న ప్రాజెక్టులలో ఎక్కడైనా సరే ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే 100% మంచి లాభాలు ఉంటాయి, హ్యాపీగా బతకగలుగుతారు. అన్ని క్లారిటీ క్లియర్ ఉన్న ప్రాజెక్టులలోనే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలని నా మనవి. సిటీలోని
సిటీలోనే బెస్ట్ లొకేషన్స్ లో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్, వరల్డ్ క్లాస్ ఎమ్యూనిటీస్ తో బ్రహ్మాండమైన ప్రాజెక్ట్స్ ని డిజైన్ చేయడంలో రియాలిటీ ఇండస్ట్రీలో అగ్రగామిగా పేరు తెచ్చుకున్న సంస్థ పౌలమి ఎస్టేట్స్. చూడగానే సొంతం చేసుకోవాలి అనేంత అందంగా ప్రాజెక్ట్స్ ని డెవలప్ చేయడం పౌలమికే సాధ్యం. అర్బన్ పీపుల్ ఆశలకు నిలువెత్తు రూపంగా నిలవడం పౌలమి స్పెషాలిటీ. స్పేషియస్ అండ్ లావిష్ లివింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేలా హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని డిజైన్ చేయడం పౌలమి ఎస్టేట్స్ బ్రాండ్ మార్క్. ఇంకెక్కడా లేని విధంగా ఉండేలా ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ని దేనికదే ప్రత్యేకం అన్నట్టుగా తీర్చిదిద్దుతూ కస్టమర్ల మనసులో చెరగని ముద్ర వేసుకుంటోంది పౌలమి ఎస్టేట్స్. ప్రైమ్ లొకేషన్, బెస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్, సూపర్ క్వాలిటీ, వండర్ఫుల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఒక చోట దొరకాలంటే అందుకు ఒకటే సమాధానం పౌలమి ఎస్టేట్స్. లగ్జూరియస్ లైఫ్ స్టైల్, అల్ట్రా మోడర్న్ ఎమ్యూనిటీస్ తో ప్రైమ్ ప్రాపర్టీస్ ను నిర్మించడంలో పౌలమి సంస్థకు స్పెషల్ రికగ్నిషన్ ఉంది. హైదరాబాద్ కల్చర్ కు ఇంటర్నేషనల్ సొగసులు అద్దుతూ ప్రాజెక్టులను అందిస్తోంది పౌలమి. ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ కు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిన కోకాపేట్ లో అద్భుతమైన ఫెసిలిటీస్ తో పౌలమి ఎస్టేట్స్ నిర్మిస్తున్న స్పేషియస్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ అవాంతే. అద్భుతమైన ల్యాండ్స్కేపింగ్, ఆకట్టుకునే ఎలివేషన్ వంటి అట్రాక్షన్స్ తో పాటు అందంగా తీర్చిదిద్దిన లాబీలు అవాంతేకి ఇంకో స్పెషల్ అట్రాక్షన్. పౌలమి అవాంతేలో ప్రతి ఫ్లాట్ అన్ని విధాలుగా వాస్తు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా డిజైన్ చేసింది. సో మన సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ కార్యక్రమంలో మనతో ఉన్నారు పౌలమి ఎస్టేట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ గారు. హాయ్ ప్రశాంత్ గారు. హలో అండి. హౌ ఆర్ యు? ఆల్ వెల్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో హౌ ఇస్ పౌలమి? పౌలమి ఇస్ రాకింగ్ అట్ ద మూమెంట్. yes, I know it is rocking. పౌలమి ఆల్వేస్ ఎప్పుడు కూడా పౌలమి ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా ప్రీమియర్ గా మన డిమాండ్స్ కి తగ్గట్టుగా ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ కి తగ్గట్టుగా ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కోకాపేట్ లో దే హావ్ గాట్ 2 సూపర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట. సో ముందుగా యూ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ప్రాజెక్ట్స్ సార్. సో ముందుగా అవాంతే గురించి చెప్పండి సార్. పౌలమి అవాంతే ఇప్పుడు అందరి నోట్లో వినిపిస్తూ ఉంది అండ్ చాలా త్వరగా కంప్లీట్ చేశారని కూడా మాకు టాక్ వచ్చింది. సో దాని గురించి చెప్పండి సార్. In the micro market of Kokapet, we have 2 residential projects and 1 commercial project. Residential projects la we have 1 mid-budget project which is Pavlumi Avante and apartments ranging from 1300 to 2200. We've sold most of them. We have currently only 1800 and 2100 square feet apartments. We've sold about 80% already in Pavlumi Avante. Actually, Pavlumi Avante is due for handing over this year end. And by next March, we'll be totally out of the project. Then we also have recently launched a premium project known as Pavlumi Palazzo, which is a premium 55-floor tower. Pavlumi Palazzo has 6,225 square feet apartment and 8,100. So we are basically catering to 2 segments of the residential market of Kokapet. One is the Pavlumi Avante mid-budget again, and Pavlumi Palazzo, which is premium. సార్ లైక్ ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు? సో హైదరాబాద్, తెలంగాణ చూసుకుంటే The market has really improved exponentially, and we didn't expect this sort of a jump actually. The last 2 years has been phenomenal, and the growth, the sale, that's why you see so many launches coming up in this area, and I think most of the builders are all happy with the number of customers coming in. So it's very positive, and I expect that will continue like this. చూసారు కదా ఇవాల్టి సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ ప్రెజెంటెడ్ బై పౌలమి ఎస్టేట్స్ లో ప్రెజెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ హ్యాపెనింగ్స్ అండ్ ప్రెజెంట్ అప్డేట్స్ గురించి వచ్చే వారం సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్